Dear children, today we are studying a beautiful poem of a little turtle. Look at the picture. Can you see the turtle? Is it cute? Yes. It is so naughty. And now let's check what it is doing and where it lives. Are you ready to sing the poem? Are you ready to recite the poem with me? Okay, now let's enjoy the poem. All of you recite it after me. Ready? Okay. There was a little turtle, he lived in a box. He swam in a puddle, he climbed on the rocks. Sing. There was a little turtle, he lived in a box. He swam in a puddle, he climbed on the rocks. He snapped at a mosquito, he snapped at a flea. He snapped at a minnow and he snapped at me. Sing. He snapped at a mosquito, he snapped at a flea. He snapped at a minnow and he snapped at me. He caught the mosquito, he caught the flea. He caught the minnow, but he didn't catch me. He caught the mosquito, he caught the flea. He caught the minnow, but he didn't catch me. Do you like this poem? Let us recite it once more. Are you ready? There was a little turtle, he lived in a box. He swam in a puddle, he climbed on the rocks. എന്തൊക്കെയാണ് ആ ലിറ്റിൽ ടർട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, എവിടെയാണ് ലിറ്റിൽ ടർട്ടിൽ ലിവ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ലിവ്ഡ് ഇൻ എ ബോക്സ്. വെർ ഇറ്റ് ലിവ്സ്? ഇറ്റ് ലിവ്ഡ് ഇൻ എ ബോക്സ്. ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ടർട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്. ഹി സ്വാം ഇൻ എ പുഡിൽ, ഹി ക്ലൈംബ്ഡ് ഓൺ ദ റോക്സ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ടർട്ടിൽ? കുളത്തിൽ നീന്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെയോ ഹി ക്ലൈംബ്ഡ് ഓൺ ദ റോക്സ്. പാറക്കല്ലുകളുടെ മുകളിലൂടെ കയറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. He snapped at a mosquito, he snapped at a flea. He snapped at a minnow and he snapped at me. പിന്നെ അതെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? സ്നാപ്ഡ് മീൻസ് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് ഒരു മൊസ്കിറ്റോനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫ്ലീയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ഈച്ചയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഹി സ്നാപ്ഡ് അറ്റ് എ മിന്നോ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ഫിഷ്. മിന്നോയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി സ്നാപ്ഡ് അറ്റ് മീ, എന്നെയും പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ നോട്ടി ടർട്ടിൽ. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? എന്നിട്ട് ഇതിനൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയോ? He caught the mosquito, he caught the flea. He caught the minnow, but he didn't catch me. അത് വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ മൊസ്കിറ്റോയെ പിടിച്ചു, ഫ്ലീയെ പിടിച്ചു, മിന്നോയെ പിടിച്ചു. പക്ഷെ അതിന് എന്നെ മാത്രം പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ക്ലിയർ? Let's sing it once more. Are you ready? The little turtle.
There was a little turtle, he lived in a box. He swam in a puddle, he climbed on the rocks. He snapped at a mosquito, he snapped at a flea. He snapped at a minnow, he snapped at me. He caught the mosquito, he caught the flea. He caught the minnow, but he didn't catch me. Do you like this poem? Okay. And now let's discuss a story. It is a beautiful story of a farmer and his son and a donkey. What's the story's name? Can you read it? Donkey Ride. Here, a farmer wants to sell his donkey in the market. Can he do it? രാമു എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഫാർമറിന് അയാളുടെ ഡോങ്കിയെ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി സെൽ ചെയ്യണം. അയാൾക്ക് അതിന് കഴിയുമോ? ലെറ്റ്സ് ചെക്ക്. The storyteller. Ramu is a farmer. He wants to sell his donkey. The market is far away. രാമു ഒരു ഫാർമറാണ്. ഫാർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഒരു കൃഷിക്കാരനാണ്. He wants to sell his donkey. അയാൾക്ക് അയാളുടെ കഴുതയെ വിൽക്കണം. The market is far away. പക്ഷെ എന്താണ് പ്രശ്നം? മാർക്കറ്റ് വളരെ ദൂരെയാണ്. Can you see? This is Ramu, his son and the donkey. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നതാണ് ആ ഡോങ്കിയെ പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ആളാണ് രാമു. അയാളുടെ കൂടെ നടക്കുന്നത് അയാളുടെ സൺ, മകൻ. ഈ ഡോങ്കിയെയാണ് അവർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. They are walking to the market. എങ്ങനെയാണ് അവർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്? നടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Some girls passing by. Look at them. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തുകൂടെയായിട്ട് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അവർ ഈ ഡോങ്കിയെയും ഈ രണ്ട് പേരെയും നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ലുക്ക് അറ്റ് ദം. അവരെ നോക്കൂ. Aren't they foolish? Why are they walking? They shouldn't ride their donkey. They should ride their donkey. Ha ha ha. എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഗേൾസ് ചിരിക്കുന്നത്? എന്തൊരു വിഡ്ഢികളാണ് അവരെന്ന് നോക്കൂ. എന്തിനാണ് അവർ നടന്നു പോകുന്നത്? അവർക്ക് ആ ഡോങ്കിയുടെ പുറത്ത് കയറി ഡോങ്കിയെ റൈഡ് ചെയ്ത് പോയിക്കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഗേൾസ് ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ രാമു. അപ്പോൾ രാമു ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. They are right. How silly to walk. Son, you ride the donkey. I will walk. അപ്പോൾ അയാൾ വിചാരിച്ചു ഈ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ശരിയാണല്ലോ. നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ഡോങ്കി ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്? എന്നിട്ട് മകനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഈ ഡോങ്കിയുടെ പുറത്ത് കയറ്, തൽക്കാലം ഞാൻ നടന്നോളാം. സൺ, യെസ് ഫാദർ. ഹി ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് ഓൺ ദ ഡോങ്കി. ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മകൻ ഡോങ്കിയുടെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു. ദെൻ സ്റ്റോറി ടെല്ലർ. ദേ ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ദ റോഡ്. നൗ ദേ മീറ്റ് രാമുസ് ഫ്രണ്ട്സ്. അങ്ങനെ അവർ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാമുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടു. ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് രാമു. വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്? യുവർ സൺ ഈസ് റൈഡിങ് ദ ഡോങ്കി ആൻഡ് യു ആർ വാക്കിംഗ്. ഹീ ഈസ് എ ലേസി ഫെല്ലോ. മേക്ക് ഹിം വാക്ക്.
എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നത്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പറയാണ്, എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളുടെ മകനാണോ ഡോങ്കിയുടെ പുറത്ത് കയറി റൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? അവൻ ഭയങ്കര മടിയനാണല്ലേ, അവനെ താഴെ ഇറക്കി നടത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. Then Ramu thought, then son thought, ആ മകൻ എന്ത് ചിന്തിച്ചു? They are right. Father, you ride the donkey, I will walk. എന്നിട്ട് ഫാദറിനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങി നടക്കാം, ഇനി കുറച്ചു നേരം അച്ഛൻ ഈ ഹോഴ്സിനെ ഓടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്റ്റോറി ടെല്ലർ. സോ ദ സൺ ഗെറ്റ്സ് ഡൗൺ. അങ്ങനെ ആ മകൻ ഡോങ്കിയുടെ പുറത്തുനിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി. രാമു നൗ റൈഡ്സ് ദ ഡോങ്കി. ദേ ഗോ ഓൺ. ദെൻ ദേ മീറ്റ് സം വുമൺ. അങ്ങനെ രാമു ആണിപ്പോൾ ഡോങ്കിയെ റൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് കുറച്ച് സ്ത്രീകളെ കണ്ടു. വുമൺ. വാട്ട് ഈസ് സെൽഫിഷ് മാൻ? ദ പുവർ ബോയ് ഈസ് വാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഹീസ് റൈഡിങ്. ഷെയിം. നോക്കൂ, അയാൾ എന്തൊരു സെൽഫിഷാണ്, അയാൾ എന്തൊരു സ്വാർത്ഥനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ആ പാവം കുട്ടിയെ താഴെ ഇറക്കി നടത്തിയിട്ട് അയാൾ ആ ഡോങ്കിയുടെ പുറത്തിരുന്ന് റൈഡ് ചെയ്യാണ്. എന്തൊരു നാണക്കേടാണിത് എന്ന് ആ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു. രാമു ഓൾസോ തോട്ട് ദാറ്റ് ദേ ആർ റൈറ്റ്. അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അപ്പോൾ രാമു എന്ത് പറഞ്ഞു? ഓ ഡിയർ, ഡു യു ഹിയർ ദം സൺ? ദേ സേ ഐ എം ട്രീറ്റിംഗ് യു ബാഡ്ലി. നൗ യു റൈഡ് വിത്ത് മീ. അപ്പോൾ രാമു മകനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ, നീ കേട്ടോ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന്? അവർ പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ നന്നായി നോക്കുന്നില്ല എന്ന്. നിന്നെ നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഡോങ്കിയെ റൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മോശമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. നൗ യു റൈഡ് വിത്ത് മീ. ഇനി നമുക്ക് 2 പേർക്കും കൂടി ഈ ഹോഴ്സിനെ റൈഡ് ചെയ്യാം. സ്റ്റോറി ടെല്ലർ. സോ രാമു ആൻഡ് ഹിസ് സൺ ബോത്ത് റൈഡ് ദ ഡോങ്കി. പുവർ ഡോങ്കി. ക്യാൻ യു സീ ഹിസ് ഫേസ്? ഹി ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പി. അപ്പോൾ രാമുവും മകനും കൂടി ആ ഡോങ്കിയുടെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന് ഡോങ്കിയെ റൈഡ് ചെയ്യാണ്. എന്തൊരു മഹാപാപാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡോങ്കിയുടെ ഫേസ് കാണാനുണ്ടോ? ഹീസ് സോ ടയേർഡ്. അവൻ വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹീസ് നോട്ട് ഹാപ്പി. ആ ഡോങ്കി വളരെ വിഷമത്തിലാണ്. എ ലിറ്റിൽ ലേറ്റർ സം ട്രാവലേഴ്സ് കം ബൈ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് യാത്രക്കാർ ആ വഴി കടന്നുപോയി. ട്രാവലേഴ്സ്. ഗുഡ് ഡേ ഫ്രണ്ട്സ്, ആർ യു ഗോയിങ് ടു ദ മാർക്കറ്റ്? അപ്പോൾ ട്രാവലേഴ്സ് അവരോട് ചോദിച്ചു, അന്നൊരു നല്ല ദിവസമാണല്ലോ, നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. രാമു. യെസ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെൽ ദിസ് ഡോങ്കി. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു? അതെ, ഞങ്ങൾ ഈ ഡോങ്കിയെ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ട്രാവലേഴ്സ്. സെൽ ഹിം? ബട്ട് ഹൂ വിൽ ബൈ ഹിം? ഹീ ഈസ് ടു ടയേർഡ്. ഈ ഡോങ്കിയെ സെൽ ചെയ്യാൻ പോവാണോ നിങ്ങൾ? പക്ഷെ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഡോങ്കിയെ വാങ്ങുക? ഈ ഡോങ്കി വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാമു. ഓ ഡിയർ, വാട്ട് ഷാൾ വി ഡു നൗ? അപ്പോൾ രാമു മകനോട് ചോദിച്ചു, അയ്യോ അത് കഷ്ടമായല്ലോ, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ട്രാവലേഴ്സ്. ക്യാരി ഹിം. ദെൻ ഹി വിൽ ബി ഫ്രഷ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സെൽ ഹിം ഫോർ എ ഗുഡ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ട്രാവലേഴ്സ് എന്ത് പറഞ്ഞു? ആ യാത്രക്കാരെന്ത് പറഞ്ഞു? അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കോളൂ,
അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും, ക്ഷീണമൊന്നുമില്ലാതെ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിലയ്ക്ക് ഈ ഡോങ്കിയെ സെൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. രാമു, they are right. Who will buy a tired donkey? Let's carry him. The market is not far. അപ്പം രാമുവിനും അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നി. Then രാമു said, they are right. അവർ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. ആരാണ് ഈ ക്ഷീണിച്ചൊരു ഡോങ്കിയെ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാവുക? നമുക്ക് അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവാം. ഇത്രയും ദൂരം എത്തിയില്ലേ, ഇനി മാർക്കറ്റിലേക്ക് അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് രാമു പറഞ്ഞു. സ്റ്റോറി ടെല്ലർ. രാമു ആൻഡ് ഹിസ് സൺ ടൈ ദ ഡോങ്കി ടു എ പോൾ. Then they carry him to the market. The people there can't believe their eyes. അപ്പം അങ്ങനെ രാമുവും മകനും കൂടി ഒരു വടിയിൽ കെട്ടി ഡോങ്കിയെ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നിന്ന ആളുകളൊക്കെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കി. എന്താണ് ഈ കാണുന്നത്? ഡോങ്കിയെ വടിയിൽ കെട്ടി ഏറ്റിക്കൊണ്ട് വരേ. People, come and see, 2 men carrying a donkey. അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി. എല്ലാവരും ഒന്നിവിടെ വന്ന് നോക്കിയേ, എന്ത് കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നതെന്ന്. 2 ആളുകൾ ഒരു ഡോങ്കിയെ വടിയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു. വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ അവരെ കളിയാക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്റ്റോറി ടെല്ലർ. നൗ ദ ഡോങ്കി ഗെറ്റ് അപ്സെറ്റ്. ഹി ജംപ്സ് ഫ്രം ദ പോൾ ആൻഡ് ഹി റൺ അവേ. ഇതും കൂടി കേട്ടപ്പോൾ ഡോങ്കിക്ക് ആകെ നിരാശയായി. ഡോങ്കി മെല്ലെ ആ വടിയിൽ നിന്നും കെട്ടൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ചാടി ഓടി. രാമു, ഓ വൈ ഡിഡ് വി ലിസൺ ടു എവ്രി വൺ? അപ്പം രാമുവിന് ദേഷ്യം വന്നു. എന്തിനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ പോയത്? നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ തന്നെ ആ ഡോങ്കിയെ നടത്തി കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി. ഈസ് ദ സ്റ്റോറി നൈസ്? ഡു യു ലൈക്ക് ദിസ് സ്റ്റോറി? സോ യു ഷുഡ് റീഡ് ദിസ് സ്റ്റോറി വെൽ. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു some new words of this story. Okay? First, let's study the new words of that poem. What's the name? The Little Turtle. Swam, നീന്തുക. Climbed, കയറി അല്ലെങ്കിൽ കയറുക. Puddle, കുളം. Snapped, പിടിക്കുക. മൊസ്കിറ്റോ, കൊതുക്. മിന്നോ, ചെറിയ മീൻ. വൺസ് മോർ. സ്വാം, നീന്തുക. ക്ലൈംബ്ഡ്, കയറുക. പുഡിൽ, കുളം. സ്നാപ്ഡ്, പിടിക്കുക. മൊസ്കിറ്റോ, കൊതുക്. മിന്നോ, ചെറിയ മീൻ. ക്ലിയർ? Now let's study the new words of Unit 8, Donkey Ride. Donkey, കഴുത. Market, ചന്ത. Lazy fellow, മടിയൻ. Selfish, സ്വാർത്ഥത. Upset, നിരാശ. I think now all of you understood this story well, and you should read this story and try to understand the meaning. Okay? Now this is the last chapter of our English second textbook. So here we finish this textbook. So all of you study well, and let's meet with the revision class in the next video. Then all of you take care, study well. Thank you.